ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وإلى سائر الصوفيين وإلى حضرة أبو حامد الغزالي وإلى حضرة الشيخ أحمد الرفاعي وإلى سيد يوسف النبهاني وإلى حضرة الشيخ جن البغدادي وإلى حضرة أبوي السيد محمد النبي الملكي وإلى حضرة الشيخ عبد الجليل وإلى حضرة شيخ مجيد ابن عربي قدس الله سرهم ونور ضريحهم وعلي درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة ابن عبد السلام المسيسي وإلى حضرة الشيخ أبو حسن الزازيني وإلى حضرة الشيخ أبو أبس المرسي وإلى حضرة الشيخ ابن عطية الإسكندري وإلى حضرة الشيخ متولي الشعراوي وإلى حضرة الشيخ مربي روحي الشيخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم السيد محمد قدس الله سرهم ونور ضرهم وعلي درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخنا خالد وإلى حضرتك هاشم أسعاري وإلى حضرتك بسري سمسوري وإلى حضرتك حجي هب حسب الله وإلى حضرتك سعد سمسور عارفين وإلى حضرتك كأليس رحية وإلى مسيح المحفوظ إلى حضرتك حجي عبد الرحمن وحيد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الشيخ محمد يد مسلم قدس الله سره ونور علي درجاته له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك أدرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب وكشف لكل الكروب وكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وختم بأحسن ختام إذا جنى الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشه الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الرجال المسلمين الفاتحة. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الكامل وعلى آله كما يليق بكمالك وعدد كمال أما بعد. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah di masjid yang kita cinta ini, Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua, diberkahi usianya, diberkahi rizkinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya serta diberkahi ibadahnya. على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sebelum kita melanjutkan kajian Al-Hikam, saya ingin sedikit menyinggung tentang momentum yang sedang kita jalani pada bulan ini, yakni momentum Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat diagungkan,
yang sangat dimuliakan, saking agung dan mulianya bulan Sya'ban ini sampai kemudian Rasulullah memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban melebihi daripada bulan-bulan yang lainnya kecuali bulan Ramadan. Jadi setelah bulan Ramadan, apa yang puasa apa yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah adalah puasa di bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Bulan Sya'ban ini disebutkan banyak peristiwa yang terjadi di dalamnya. Salah satunya adalah tahwilul qiblah. Jadi kiblat itu berpindah dari Masjidil Aqsa ke Baitullah Al-Makkahul Mukarramah itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita perintah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian selain itu di bulan Sya'ban, terutama nisfu Sya'ban itu adalah merupakan sebuah hari di mana amal-amal kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelaporan amal selama 1 tahun itu momentumnya terjadi di malam nisfu Sya'ban. Makanya ketika Rasulullah ditanya, kenapa engkau berpuasa di bulan Sya'ban? Kami ingin pada saat amal-amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Ya, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Kemudian selain itu, bahwa Allah itu mendapatkan laporan amal kita itu mingguan dan tahunan. Jadi kalau mingguan itu terjadi di hari Kamis dan hari Senin. Mengapa Rasulullah berpuasa di hari Kamis, di hari Senin? Selain hari Senin itu hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, di hari Senin itu pula amal-amal kita dilaporkan kepada Allah. Demikian juga hari Kamis amal-amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu, bahwa di bulan Sya'ban itu ala takdirul a'mal. Artinya apa? Allah Subhanahu wa takdirul a'mal. Allah menentukan umur manusia. Menentukan umur manusia itu di bulan Sya'ban. Maka kita banyak berdoa terutama nanti di malam nisfu Sya'ban yang insya Allah jatuh pada hari Kamis malam Jumat. Ya, insya Allah hari Kamis malam Jumat. Dan di situ dianjurkan kita banyak berzikir kepada Allah. Ya, kemudian yang ditekankan di bulan Sya'ban ini sudah terbebas hati kita dari belenggu kebencian. Ya, bebaskan hati kita dari belenggu kebencian kepada siapa saja. Jika kemudian masih ada di dalam hati kita tersimpan kebencian, kemarahan, atau tidak ridho dengan orang lain, maka di bulan Sya'ban ini benar-benar kita kikis itu semua, hilangkan itu semua. Kenapa demikian? Karena semua dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita bersungguh-sungguh meminta ampun di bulan Sya'ban ini, kecuali orang yang masih menyimpan kedengkian, masih tersengkarut dalam pertengkaran, masih ada dalam permusuhan, dia terlarang dari mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya karakter bulan Sya'ban ini adalah bulan mahabbah, bulan cinta. Jadi kalau bulan Rajab itu bulan taubah, sementara bulan Sya'ban ini bulan mahabbah, bulan cinta. Yang cinta itu kita fokuskan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila kita mencintai Rasulullah, maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanda kita telah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita menebarkan cinta kepada sesama. Jika kita belum bisa menebar cinta kepada sesama, itu menandakan bahwa Allah belum mencintai kita.
Ya, makanya kenapa kita berjuang sekuat tenaga dengan ego kita, dengan ego dan hawa nafsu kita, agar kita tidak lagi benci kepada siapapun, tidak lagi memusuhi siapapun yang mungkin selama ini menjadi orang yang cukup mengganggu atau mendolimi diri kita. Kita memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah, berbuat aniaya dan dolim kepada kita. Ini penekanan di bulan Sya'ban. Semoga kita semua nanti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar ta'zim, mengagungkan bulan Sya'ban. Ketika Rasulullah ditanya, untuk apa engkau berpuasa di bulan Sya'ban? Di ta'zimi Ramadan. Untuk di ta'zimi Ramadan, untuk mengagungkan bulan Ramadan. Ya, kita akan lanjutkan pada kajian Al-Hikam yang sebelumnya kita membahas tentang tafakur, ya, tentang tafakur. Bagaimana kita memerlukan uzlah untuk kemudian uzlah ini sebagai medan kita untuk tafakur. Ya, apa guna manfaat dari tafakur itu? Guna dari tafakur itu adalah untuk mengevaluasi diri. Berapa banyak orang yang dengan kesibukannya yang luar biasa sampai tidak punya waktu untuk mengoreksi diri. Sehingga dia kemudian terjatuh dalam rutinitas yang membosankan. Kenapa rutinitas ini membosankan? Karena rutinitas ini membuat dia terhalang untuk melakukan koreksi, evaluasi terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau orang itu mengevaluasi dirinya, maka akan timbul namanya self transformation, artinya perubahan dalam dirinya. Perubahan dalam diri itu timbul ketika dia merenungi keadaan dirinya, tafakur tentang dirinya, atau evaluasi dengan dirinya, maka kemudian tergerak hatinya untuk apa? Untuk berubah, untuk bertaubat. Jadi taubat itu bukan hanya sekedar menyesal, taubat itu bagaimana kita berubah agar bertumbuh lebih baik daripada sebelumnya. Gitu ya. Bertumbuh lebih baik. Nah itu kita tidak bisa secara hati, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh menjadi lebih baik kalau kita tidak melakukan evaluasi, tidak melakukan tafakur. Ini kenapa rumah tangga saya berantakan? Kenapa anak-anak tidak nurut? Kenapa kemudian kita membiarkan itu terjadi begitu saja, mengalir begitu saja tanpa kita evaluasi diri? Maka keadaan itu alih-alih semakin membaik, justru semakin menjadi-jadi. Kan ada orang yang kadang ketika punya masalah harus dibiarkan aja lah. Dibiarkan aja. Nanti lah selesai sendiri. Nggak bisa. Misalnya kita punya masalah dengan orang lain, udah selesaikan diam-diaman aja. Nah kalau diam-diaman aja nggak selesai, kenapa? Kalau kita punya masalah dengan orang, maka kita harus memiliki waktu untuk tabayun. Untuk apa? Untuk kita menjelaskan tentang kita dan mencari klarifikasi atau verifikasi dari orang lain. Sehingga kemudian sudah tidak lagi syakwa sangka di antara kita. Nah ini, kita di perusahaan misalnya, di perusahaan mungkin evaluasi dilakukan setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali dilakukan evaluasi. Setiap organisasi bahkan setengah tahun sekali dilakukan evaluasi. Tetapi apakah pernah kita melakukan evaluasi terhadap rumah tangga kita? Ya, melakukan proses koreksi terhadap apa yang sedang berjalan dalam rumah tangga kita. Kenapa? Istri saya dulu nurut sama saya, sekarang kok sudah mulai nggak nurut sama saya. Anak-anak bisa dinasih, sekarang sudah nggak bisa dinasih. Tapi itu nggak terfikirkan oleh kita. Nah itulah pentingnya tafakur. Untuk apa? Mengevaluasi diri. Dengan mengevaluasi diri, kita akan mengalami transformasi, mengalami perubahan, tumbuh lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian yang kedua, saya mengutip dari seorang psikolog yang saya sampaikan kemarin, Stephen Covey, dalam buku Seven Habits, bahwa manusia itu seperti gergaji yang harus diasah. Gergaji yang harus diasah. Kalau gergaji itu hanya digunakan terus menggergaji kayu, tidak pernah diasah, maka hilang ketajamannya. Demikian juga tafakur, evaluasi itu sebenarnya mengasah gergaji. Sehingga kita
misalnya saya ini ceramah begini, dan kemudian terus saya berceramah tanpa mengevaluasi diri. Mungkinkah kata-kata saya menyinggung perasaan orang lain, menyakiti orang lain? Ya tetap begitu saja polanya, pola yang kita lakukan. Ya maka kalau orang itu mengasah gergaji, ya, tadi mengasah gergaji skill, kemampuan dan hatinya, maka dia semakin hari semakin membaik, semakin tajam. Ya, apa-apa kalau dilatih kan semakin tajam. Kepekaan kita kalau dilatih makin tajam. Ya, pikiran kita kalau dilatih makin tajam. Jadi kalau otak ini tidak pernah dilatih, ya tidak pernah dilatih, use our loss katanya. Ya, gunakan atau hilang, lenyap. Jadi otak ini kalau dibiarkan disimpan aja, nggak pernah digunakan, justru bukan tambah baik. Ya, otak ini justru kalau digunakan itu tambah bagus, tambah mengembang, ya, tambah membaik. Jadi seperti misalnya kita mengulang-ulang sesuatu, sambil kita evaluasi, mengulang-ulang sesuatu, maka kita akan semakin terampil dalam sesuatu itu. Itu kerjanya apa? Itu kerjanya otak. Ya, itu kerjanya otak. Ya, kalau pertama saya belajar mobil itu, kayaknya sulit, tapi karena diulang-ulang berkali-kali akhirnya menjadi mudah. Apa yang membentuk kemudahan tadi? Itu ada namanya otak dalam diri kita ini, sehingga mengenali sesuatu yang dianggap rintangan, akhirnya sebenarnya menjadi tantangan yang mempermudah kita. Itu yang kedua, apa tadi? Mengasah gergaji. Itu maka kita perlu ini waktu untuk kita merenungi, ya, merenungi keadaan diri kita. Agar apa? Agar kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kita memang tidak perlu berkompetisi dengan orang lain. Kita hanya perlu berkompetisi dengan masa lalu kita. Bahwa diri kita harus lebih baik daripada kemarin. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Jadi kompetitor kita bukan orang lain. Kompetitor kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Tetapi kalau kita tidak tafakur, kalau kita tidak merenung, kalau kita tidak evaluasi diri, bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik? Ini yang mungkin saya sampaikan tentang tafakur. Mari kita lanjutkan pada kalam hikmah berikutnya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa 'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Kaifa yushraqu qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati bersinar sementara gambaran-gambaran alam ini masih menempel di cerminnya. Am kaifa yarhadu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahwatihi nafsiyah. Bagaimana hati bisa berjalan kepada Allah sementara hati ini masih dibelenggu dengan syahwat hawa nafsu, dengan hawa nafsunya. Ya, am kaifa yadnu ayyadkhala hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Dan bagaimana orang bisa hati ini bisa memasuki hadratullah atau kehadirat Allah, di hadapan Allah, hadir di hadapan Allah, wa huwa lam yatatahhar, sementara dia tidak mensucikan atau membersihkan dari janabah ghaflahnya, ya, atau kelalaiannya, janabah kelalaiannya. Am kaifa yarju ayyafhima daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafwatihi. Dan bagaimana berharap ayabha memahami rahasia-rahasia, ya, rahasia-rahasia wa huwa lam yatub, sementara dia tidak bertobat dari semua kekeliruan atau dosa-dosanya. Pertama, kaifa yushraq qalbun suwarun akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati bersinar sementara gambaran-gambaran alam ini masih menempel di dalam cermin dirinya. Jadi ketika hati ini seperti cermin, dia hanya memantulkan apa yang dihadap. Yang ada di hati ini adalah apa yang dihadap. Kalau yang dihadap adalah Allah, maka memancar nur ala nur ke dalam hati ini. Kalau yang dihadap alam ini, maka alam ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan zulumat, dalam keadaan
apa? Gelap. Ya. Maka disebutkan mal'unun wa mal'unun ma fiha, terlaknat dan terlaknat. Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Ya, illa man dzakarahullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, kecuali orang-orang yang mengenal Allah, mengaji yang dengan mengaji itu makin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam semesta ini Allah ciptakan dalam keadaan gelap. Maka tidak mungkin orang itu bahagia dengan mengingat alam semesta, dengan mengingat harta benda, dengan mengingat kemewahan dunia. Pasti dia tidak akan pernah bisa menyerap kebahagiaan. Kenapa? Karena dia diciptakan dalam keadaan gelap. Sementara nur ala nur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya katanya para ulama, kalau kita ingat makhluk, kita jadi sedih. Tapi kalau ingat kepada Khalik, kita jadi bahagia. Katanya bahwa mengingat makhluk itu adalah penyakit. Mengingat Allah dawa, mengingat Allah itu adalah obat. Ya. Jadi kalau kita ingat kebergantungan, terikat, posesif kepada makhluk, itu akan membuat kita akan sering disakiti, akan sering menderita, akan sering sedih. Tetapi kalau kita ingat kepada Allah, maka kita akan senantiasa berada dalam kebahagiaan. Dan ingat sekali lagi bahwa hati ini adalah cermin, dia hanya memantulkan kepada siapa, kepada apa kira-kira hati ini menghadap atau mencintai. Maka guru saya menyampaikan contoh yang lain. Jadi hati ini seperti kolam menurut dia. Beliau seperti kolam. Kemudian kolam ini di sana ada cahaya matahari. Maka kolam ini bisa memantulkan dengan baik cahaya matahari itu apabila kolam itu tidak kotor. Ya, pertama tidak kotor. Kedua, kolam itu tidak bergolak. Kalau kolam itu bergolak, maka dia tidak bisa memantulkan cahaya matahari. Kemudian setelah kolam itu tidak bergolak, sudah tenang, maka yang ketiga adalah apabila tidak ada penghalang antara matahari dan kolam. Kalau masih di situ ada pohon yang besar yang menghalangi matahari menembus kolam, maka kolam tidak bisa memantulkan cahaya matahari. Maka hati ini seperti kolam itu. Pertama adalah kalau hati kotor. Apa yang mengotori hati? Yang mengotori hati adalah dosa-dosa. Satu dosa akan menghasilkan satu nokhta, kotoran, noda ke dalam hati. Suatu dosa lagi menghadirkan satu noda lagi. Terus semakin banyak kita melakukan dosa, maka semakin keruh hati kita ini. Ya, makin banyak melakukan dosa, maka hati makin keruh. Kalau keruh, maka tidak bisa memantulkan cahaya ilahi. Tidak bisa memantulkan cahaya ilahi. Nah, sekarang bagaimana cara untuk bisa membersihkan keruh yang ada di dalam hati ini? Untuk membersihkan keruh di dalam hati ini adalah dengan bertobat. Bertobat itu ada tathhirul qulub. Taubat itu membersihkan hati. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita bersungguh-sungguh taubat, semua dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita melampaui hati itu dari kekeruhan, maka hati itu mungkin saja bergolak. Apa yang membuat hati bergolak itu? Yang membuat hati bergolak adalah riya. Ya.
Yang membuat hati bergolak itu adalah riya. Kenapa? Kita masih membutuhkan penilaian orang, penghargaan orang, ya, apresiasi dari orang. Maka hati itu tidak akan pernah tenang. Tidak akan pernah tenang. Maka bagaimana menghilangkan riya, dengki, sombong yang menempel dalam hati ini? Caranya adalah dengan mujahadah. Kalau pertama adalah dengan taubat, ya, menghapus dosa-dosa dengan taubat. Sementara dosa batin ini, dengki, sombong, riya, tidak bisa hanya dengan taubat, harus dengan mujahadah. Ya, dengan mujahadah, mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi berbicara, mengurangi tidur. Itu mujahadah itu untuk apa? Menghilangkan hal yang bergolak di hati ini, sehingga kita ini tenang. Ya, setelah kita mujahadah, itu ternyata apa? Cahaya matahari itu belum bisa memantul. Kenapa? Karena ada penghalang. Apa penghalangnya itu? Penghalang rohani untuk bisa dekat kepada Allah itu adalah keakuan. Ananiyah. Ini yang saya sering sebutkan, inilah warisan iblis yang sebenarnya. Inilah warisan iblis yang ditanamkan ke dalam hati-hati manusia. Bukankah semua manusia itu ada setannya? Dan setiap setan itu membawa misi kepada setiap orang. Misinya apa? Ananiyah ini. Karena itulah sebenarnya pokok dari semua penyakit iblis. Ya, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Ananiyah ini. Kata guru saya, apabila hatimu penuh dengan ananiyah, maka cinta akan lenyap dari hatimu. Ketika hatimu telah dipenuhi dengan cinta, maka ananiyah itu lenyap dari hatimu. Berarti antara cinta dan ananiyah itu tidak bisa berkumpul dalam satu ruang yang sama. Ketika cinta menguasai ruangan itu, maka ananiyah lenyap. Ketika ananiyah menguasai ruangan itu, maka cinta lenyap. Ya seperti gelap dan terang lah. Kalau ruangan itu gelap, nggak mungkin ada cahaya. Kalau ada cahaya menguasai ruangan itu, maka apa? Maka kalau gelap menguasai ruangan itu, berarti terangnya hilang, lenyap. Padahal sesungguhnya yang sebenarnya ada itu hanyalah terang saja. Gelap itu sebenarnya tidak ada. Gelap itu hanyalah nama lain tidak adanya cahaya. Nama lain tidak adanya cahaya. Maka di sini disebutkan bahwa kita ja'alallahu subhanahu qalbal insan kal mir'atis saqilah. Allah menjadikan pada hati manusia kal mir'atis saqilah, seperti cermin yang bening. Yang tabi'a fiha kullu ma yuqabilaha, yang itu menempel di dalamnya setiap apa yang dihadap oleh hati. Jadi apa yang paling sering dihadap oleh hati, itulah yang akan menempel di hati. Kalau yang sering dihadap oleh hati itu adalah Allah, maka nanti yang ada dalam hati ini adalah Allah. Kalau yang sering dihadap oleh hati itu adalah harta benda dunia, maka apa? Maka yang ada di hati ini adalah harta benda. Nah, bagaimana mungkin hati itu akan dimasuki cahaya ketika hati ini menghadap kegelapan? Hanya orang yang menghadap ke matahari yang bisa mendapatkan pantulan matahari. Kalau menghadap ke kegelapan, ya nggak mungkin dia mendapatkan pantulan cahaya. Itu maksudnya begitu. Ya, berarti hati ini akan menghadap kepada apa yang akan memantulkan kepada yang dihadap. Dan dalam Al-Quran Allah menyampaikan ma ja'alallahu qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan dua hati dalam lambung manusia, dalam perut manusia. Artinya apa? Kata para ulama, kalau hati ini hanya satu. Kalau hati ini menghadap kepada dunia,
maka dia membelakangi akhirat. Ya. Kalau hati ini menghadap akhirat, maka dia membelakangi dunia. Kalau hati ini menghadap akhirat, maka bisa jadi hati ini sebenarnya membelakangi Allah. Karena ada 2, 3 ini. Ada dunia, ada akhirat, ada Allah. Kalau orang fokusnya kepada akhirat, bisa jadi dia ghaflah kepada Allah. Untuk apa kamu ibadah? Aku ibadah untuk dapat surga. Aku ibadah untuk dapat bidadari. Aku ibadah untuk mendapatkan minuman madu nanti di surga. Ya itu akhirat. Ya, kalau menghadap ini dia akan mendapatkan itu. Tetapi dia tidak menghadap kepada Allah. Saya sampaikan, kalau orang itu menghadap kepada akhirat, dia akan mendapatkan bagiannya di dunia dan bagian di akhirat. Tetapi kalau orang menghadap kepada dunia, dia mendapatkan bagiannya di dunia, tapi dia tidak mendapatkan bagiannya di akhirat. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau orang menghadap Allah, maka dia akan mendapatkan bagiannya di dunia dan mendapatkan bagiannya di akhirat, ya, dan mendapatkan Allah. Gitu ya. Kalau hanya orang menghadap akhirat saja, dia mendapatkan bagian dunia, mendapatkan bagian akhirat, tapi tidak mendapatkan bagian untuk bisa ru'yatullah, untuk bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa teorinya para ulama sufi itu, kenapa kita ini kok fokusnya kepada Allah? Karena kalau kita fokusnya kepada Allah, dunia akhirat akan diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi kalau fokusnya kita kepada dunia, akhirat dan Allah kita tidak dapatkan. Sudah diajarkan oleh Pak Karno, kalau kita bercita-cita harus setinggi langit, ya. Cita-cita setinggi langit, sehingga walaupun jatuh nggak jatuh beneran, nggak jatuh terlalu rendah gitu kan. Ya, setinggi apa? Jiwa kita pun memiliki cita-cita yang tinggi. Apa itu? Mendapatkan apa? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudian walaisa laha illa wijhatun wahidatun, dan tiada bagi hati itu, bagi mir'ah itu, kecuali hanya satu yang dihadap. Ngerti ya? Jadi hati itu yang dihadap hanya satu. Wijah itu arah, hanya satu arah saja. Kalau menghadap kepada dunia, berarti tidak menghadap kepada yang lain. Kalau menghadap kepada akhirat, tidak menghadap kepada yang lain. Kalau menghadap kepada Allah, ya tidak menghadap kepada yang lain. Sehingga kemudian, loh, saya kan interaksi dengan manusia. Lalu kemana Pak? Kemana? Aku kemudian hanya menghadap kepada Allah? Tidak. Ketika dia sudah menghadap kepada Allah, maka dia melayani manusia seperti dia melayani Allah. Sehingga dia muhsin. Dia tidak pilih-pilih orang. Oh, ini orang jelek, nggak usah dilayani. Ini orang baik, ini dilayani. Itu namanya dia melayani orang karena dia baik dan buruk. Kalau orang buruk nggak mau dia layani, kalau orang baik dia layani. Itu berarti bukan karena Allah. Tapi orang yang sudah memandang Allah, orang jahat atau orang baik, tetap dia layani. Karena yang dipandang adalah Allah. Siapa Allah? Allah Khalik. Allah yang menciptakan makhluk itu. Ya, Allah menciptakan makhluk. Kemudian, fa'idha aradallah inayah. Dan apabila Allah menginginkan inayatan, menghendaki inayata abdin, pertolongan kepada seorang hamba, asyadu fikratu bi anwari malakutihi wa asrari jabarutihi. Maka hamba itu akan disibukkan untuk tafakkur, ya, merenung, sehingga dengan merenungi alam semesta ini dia bisa mengakses nur malakutiyah. Nur malakutiyah ini apa? Nur malakutiyah ini adalah orang yang sudah melintasi insan hewani. Apa insan hewani itu? Insan hewani itu kan makan, minum, tidur, nikah. Itu insan hewani. Dia sudah tidak itu yang dia fokus. Dia sudah masuk ke alam malakut. Dia ingin menemukan kenikmatan lain selain kenikmatan itu. Kenikmatan membaca Al-Quran, kenikmatan bersolawat, kenikmatan sujud, kenikmatan sholat, kenikmatan munajat, ya, kenikmatan silaturahim, ya, kenikmatan menyayangi sesama, kenikmatan untuk melayani orang lain. Itu kenikmatan rohani semua itu. Ya. Kalau orang masih ada dalam belenggu dunia,
alam ini, maka meskipun dia melakukan semua itu, tetapi dia tidak merasakan. Sholat untuk dapat uang, ya, melayani orang biar dapat upah, ya, ceramah di mana-mana biar dapat bisyarah. Kemana itu semua kalau tidak Allah yang dihadap, ya akhirnya meskipun amalnya itu amal akhirat, tapi apa yang dituju, yang dihadap adalah dunia. Itu maksudnya kenapa? Karena sesungguhnya nilai seseorang bukan amalnya, tetapi apa yang ada di hatinya. Ya, apa yang ada di hatinya, yang dihadap oleh hati ini yang mana? Ya, takutnya kita ini seperti saya ini takutnya munafik. Sepertinya kita disuruh orang menghadap kepada Allah, tapi kita sendiri menghadap kepada dunia. Ya, inilah yang disebutkan oleh muallif ini, walam ya'lik qalbuhu, dan tidak bergantung hatinya bimahabbati syai'in minal aqwani dzulmaniyah, ya, dan tidak bergantung hatinya kepada kecintaan terhadap sesuatu dari alam yang dzulmaniyah ini, dari alam yang gelap ini, gitu. Nah, kemudian inilah pentingnya kita memahami bahwa bukan berarti Al-Hikam ini mengajak kita hanya kepada Allah saja, bukan. Kita berinteraksi dengan siapa saja, kita kaya sekaya mungkin, tetapi hati jangan sampai menghadap kepada kekayaan. Kalau kita diberi kekayaan, hadapkan ke hati kepada Al-Ghani Al-Mughni. Kalau kita diberi kelapangan oleh Allah, hadapkan hati kepada Al-Wasi'. Ya toh? Kalau kita ini sedang dalam keadaan sakit, maka hadapkan hati kepada siapa? Hadapkan hati kepada As-Salam yang memberikan keselamatan, Asy-Syafi yang memberikan kesembuhan. Jadi semua apa yang terlintas di alam ini harus menjadi semacam perantara membuat kita menghadap kepada Allah. Gitu ya. Jadi tasawuf itu tidak melarang orang kaya. Ya, siapa seperti Abu Hasan As-Sazili, Syekh Abu Hasan As-Sazili, pendiri Thariqah Saziliyah, itu adalah seorang yang kaya. Kata Gus Ba, kalau Syekh Sazili itu ada tamunya, dia keluarkan barang-barangnya, hitung-hitung uang. Untuk apa? Kita ini nggak butuh sama kamu. Saya ini berceramah itu nggak butuh sama kamu. Ya, ini uangku banyak, gitu ya. Uangku banyak. Jadi dia tunjukkan bahwa dia tidak butuh kepada makhluk. Ya, dia hanya butuh kepada Allah. Ya, jadi kita ini boleh kaya. Untuk apa? Kita ini harus menampakkan justru kekayaan di hadapan manusia. Menampakkan kekayaan di hadapan manusia dan menampakkan kefakiran di hadapan Allah. Ya toh? Aghina 'anin nas, al-faqir ilallah. Jangan dibalik-balik. Di hadapan manusia kita kelihatan miskin, di hadapan Allah kita kelihatan nggak butuh sama Allah. Ya toh? Ini. Jadi kita kaya di hadapan manusia, jangan sampai kita kemudian merunduk-runduk butuh, ya, fakir di hadapan manusia. Nah, itu kan akhirnya kita menjadi orang Orang yang menjadi fakir, dalam artian kata Rasulullah, siapa yang mengetuk pintu makhluk, siapa yang menunjukkan rasa butuhnya kepada makhluk, maka dia sedang membuka pintu kefakiran bagi dirinya. Pintu kefakiran. Ya. Ini yang penting. Kemudian ini masih kalam hikmah yang pertama, am kaifa yarhadu ilallah. Am kaifa yarhadu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahwatin nafsiyah. Ya, sudah selesai ini ya. Jadi bagaimana hati ini bisa berjalan kepada Allah sementara hati ini masih dibelenggu oleh syahwat hawa nafsu kita. Nah, ini kita nanti akan lanjutkan kajian ini untuk apa? Sekali lagi, tasawuf itu bukan mengajarkan manusia untuk miskin. Tasawuf sekali lagi, jadi penjelasan-penjelasan ini jangan kemudian dihadirkan Allah saja, nggak usah dia. Kita ini tetap berinteraksi, kita tetap berusaha, kita boleh kaya, boleh punya jabatan yang tinggi, tetapi hadapkan hati kita hanya kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua yang hadir di hadapan kita ini, kita tidak hanya melihat pada sisi hissiyah, pada sisi indrawi, tetapi kita mendapatkan maknawiyah. Maknawiyah itulah yang membuat orang bahagia. Orang kaya maknanya apa? Orang miskin maknanya apa? Orang punya ini maknanya apa? Makna itulah yang membuat orang bahagia. Tetapi kalau orang berhenti di hissiyah, berhenti di indra, berhenti di materi, dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Meskipun itu kebahagiaan mungkin hanya sekedar pantulan kebahagiaan berupa kesenangan, dan kesenangan sifatnya semu dan sementara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.